असन्निकृष्टस्य निकृष्टजन्तोः मिथ्यापवादेन करोषि शान्तिम् ततो निकृष्टे मयि सन्निकृष्टे कां निष्कृतिं रङ्गपते करोषि। वल्मीकतश्रवणतो वसुधात्मनस्ते जातो बभूव स मुनिः कविसार्वभौमः। गोदे किमद्भुतमिदं यदमीस्वदन्ते वक्त्रारविन्दमकरन्दनिभाः ಪ್ರಬಂಧಾಃ. ತಿರುಪ್ಪಾವಿಯ 7ನೆಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಸವನ್ನು ತಿಳಿದೂ ಕೂಡ ಮರೆತು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹವಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಸಮೂಹದವರನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. கீஷு கீஷன்றெங்கும் ஆனை சாத்தம் கலந்து பேசின பேச்சரபம் கேட்டிலையோ பேய்ப்பெண்ணே காஷும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்தி வாசனரும் குழலாயிச்சியர் மத்தினாலோஷப்படுத்த தயிரரவம் கேட்டிலையோ நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திர ஏலோரெம்பாவாய். இங்கு விருத்தபாடம், சந்தஸ் பாடம். கீஷு கீஷன்றெங்கும் ஆனைச்சாத்தம் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப்பெண்ணே காஷும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து வாச நறுங்குழல் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓஷப்படுத்த தயிரரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசம் உடையாய் திர ஏலோரெம்பாவாய். 32 பதங்கள். பதபாடம். கீஷு கீஷன்று எங்கும் ஆனைச்சாத்தம் கலந்து பேசின பேச்சு அரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப்பெண்ணே காஷும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து வாச நறும் குழல் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓஷப்படுத்த தயிர் அரவம் கேட்டிலையோ நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திர ஏலோரெம்பாவாய். 32 பதங்கள். அன்வய பாடம். கீசு கீசு என்று எங்கும் ஆனைச்சாத்தம் கலந்து பேசின பேச்சு அரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப்பெண்ணே காஷும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து வாச நறும் குழல் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓஷப்படுத்த தயிர் அரவம் கேட்டிலையோ நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திர ஏலோரெம்பாவாய். 32 பதங்கள். அர்த்த பிரதிபதார்த்த. கீஷு கீஷு என்று
ಕೀಚ್ ಕೀಚ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂಗುಂ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಆನೆಚ್ಚಾತ್ತಂ ವಲಿಯನ್ ಎನ್ನುವ ಭರದ್ವಾಜ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಲಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪೇಚಿನ ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪೇಚಿ ಮಾತಿನ ಅರವಂ ಶಬ್ದವನ್ನು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಟ್ಟಿಲೆಯೋ ನೀನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ ಪೆಣ್ಣೆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಸವನ್ನು ತಿಳಿದೂ ಕೂಡ ಮರೆತು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿ ಕಾಶಂ ಅಚ್ಚುತ್ತಾಲಿಯನ್ನು ಪಿರಪ್ಪಂ ಮುಳೈ ಅಥವಾ ಆಮೈತ್ತಾಲಿಯನ್ನು ಕಲಕಲಪ್ಪ ಕಲಕಲವೆಂದು ಶಬ್ದಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೈಪೇರ್ತಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ವಾಶ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನರುಂ ಸುಗಂಧಿತವಾದಂತಹ ಕುಳ್ಳಲ್ ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಯ್ಚೀಜರ್ ಗೋಪಿಯರು ಮತ್ತಿನಾಲ್ ಕಡೆಗೋಲಿನಿಂದ ಓಷೆಪಡುತ್ತ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಜಿರ್ ಮೊಸರಿನ ಅರವಂ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಟ್ಟಿಲೆಯೋ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಾಯಕ ಪಿಳ್ಳಾಯ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹವಳೇ ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ ನಾರಾಯಣನ ಅವತಾರವಾದಂತಹ ಕೇಶವನೈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಾಡவும் ನಾವು ಹಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕೇಟ್ಟೆ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ ಕೂಡ ಕಿಡತ್ತಿಯೋ ಈ ರೀತಿ ನಿದ್ರಿಸಬಹುದೇ ತೇಜಮುಡೆಯಾಯ್ ಅತ್ಯಂತ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವಳೇ ತೀರಾ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡು ಏಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ಇದರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗೆ: ಭಾರದ್ವಾಜಸ್ತ್ವಕಾಂತಾರತಿ ಸಮಯ ರವೈರ್ಭಾಷಮಾಣಾ ಹಿ ಮುಗ್ಧೇ ಭೂಷಾಭಿರ್ಗೋಪಕನ್ಯಾ ದಧಿಮಥನ ರತಾಃ ಸಂತಿ ಹೇನಾಯಿಕೆ ನಃ ಮೂರ್ತಂ ನಾರಾಯಣಂ ತಂ ವಜಮಿಘ ನುತಿಭಿಃ ಕೇಶವಂ ಕೀರ್ತಯಂತ್ಯಃ ಕಿಂ ಶ್ರುತ್ವಾಪ್ಯದ್ಯ ತೂಷ್ಣೀಂ ಶಯನಮಧಿವಹೇರ್ದ್ವಾರಮೇಹಿ ವ್ರತಾರ್ಥಂ. ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ ಹೀಗೆ: ಭಾರದ್ವಾಜ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಕೀಚ್ ಕೀಚ್ ಎಂದು ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ? ಎಲೈ ಹುಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣೆ, ಸುಗಂಧಿ ಕೇಶಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಗೋಪಿಯರು ಕೈಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳು ಶಬ್ದಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತಿನಿಂದ ಮೊಸರು ಕಡೆಯುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ? ಎಲೈ ನಮಗೆ ನಾಯಕಿಯಾದಂತಹ ಕನ್ಯೆಯೇ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಕೇಶವನನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೇ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ನೀನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತ ತಿಳಿವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬಾ, ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ವ್ರತವು ಫಲಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಯೋಜಿಸಬಹುದು: ಕೀಚಕೀಶನ್ರಿ, ಕೀಚ್ ಕೀಚ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾರದ್ವಾಜ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಭಾರದ್ವಾಜ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆನೆಚ್ಚಾತ್ತಂ ಭಾರದ್ವಾಜ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಲಂದು ಪೇಸಿನ ಪೇಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಿನ ಅರವಂ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಟ್ಟಿಲೆಯೋ ಪೇಯ್ಪೆಣ್ಣೆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಸವನ್ನು ತಿಳಿದೂ ಕೂಡ ಮರೆತು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿಯಾದವಳೇ ಕಾಶುಂ ಅಚ್ಚುತ್ತಾಲಿ ಪಿರಪ್ಪಂ ಆಮೆತ್ತಾಲಿ ಆಮೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೂರ್ಮಾಕಾರದ ತಾಲಿ ಕಲಕಲಪ್ಪ ಕಲಕಲ ಎಂದು ಶಬ್ದಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೈಪೇರ್ತಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ವಾಶ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ನರುಂ ಸುಗಂಧಿತವಾದಂತಹ ಕುಳಲ್ ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಪಿಯರ ಅವಯವಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆಚಿಯರ್ ಗೋಪಿಯರು ಮತ್ತಿನಾಲ್ ಕಡೆಗೋಲು ಓಷೆ ಪಡುತ್ತಾ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಯಿರ್ ಮೊಸರು ಅರವಂ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾಯಕ ಪೆಣ್ ಪಿಳ್ಳಾಯ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹವಳೇ ಎಂದು ಸಂಬುದ್ಧಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ ನಾರಾಯಣನ ಅವತಾರವಾದಂತಹ ಕೇಶವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನು ನಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪಾಡವಂ ನಾವು ಹಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೇಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಕಿಡತ್ತಿಯೋ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ತೇಜಮುಡೆಯಾಯ್ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹವಳೇ ತೀರಾ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಎಂದು. இன்று கோதை ஆண்டாள் அனுகிரகித்த திருப்பாவையில் 7வது பாசுரத்தை அனுபவிப்போம். கீஷு கீஷன்றெங்கும் ஆனை சாத்தம் கலந்து பேசின பேச்சரபம் கேட்டிலையோ பேய்ப்பெண்ணே காஷும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்தி வாசனருங்குழலாயிச்சியர் மத்தினாலோஷைப்படுத்த தயிரரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திற ஏலோரெம்பாவாய். இங்கு விருத்தபாடம் சந்தஸ் பாடம். கீஷு கீஷன்றெங்கும் ஆனைச்சாத்தம் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப்பெண்ணே காஷும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து வாச நறுங்குழல் ஆச்சியர் மத்தினால் ஓஷப்படுத்த தயிரரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசம் உடையாய் திற ஏலோரெம்பாவாய். 32 பதங்கள். பதபாடம். கீசு கீசன்று எங்கும் ஆனைச்சாத்தம் கலந்து பேசின பேச்சு அரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப்பெண்ணே காஷும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து
வாச நறும் குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தயிர் அரவம் கேட்டிலையோ நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திற ஏலோரெம்பாவாய். 32 பதங்கள். அன்வய பாடம். கீசு கீசு என்று எங்கும் ஆனைச்சாத்தம் கலந்து பேசின பேச்சு அரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப்பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து வாச நறும் குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தயிர் அரவம் கேட்டிலையோ நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திற ஏலோரெம்பாவாய். 32 பதங்கள். அர்த்தம். கீசு கீசு என்று கீச்சு கீச்சு என்று எங்கும் எல்லா திக்குகளிலும் ஆனைச்சாத்தம் வலியன் என்னும் பரத்வாஜ பட்சிகள் கலந்து கலந்து பேசின பேசிய பேச்சு பேச்சின் அரவம் ஒலியை கேட்டிலையோ நீ கேட்கவில்லையோ பேய்ப்பெண்ணே பகவத் விஷயத்தில் ரசத்தை அறிந்தும் மறந்து கிடக்கிற மதிகேடி காசும் அச்சுத்தாலியும் பிறப்பும் முளைத்தாலியும் ஆமைத்தாலியும் கலகலப்ப கலகலவென்று ஒலிக்கும்படியாக கைபேர்த்து கைகளை அசைத்து வாச மிக்க பரிமளத்தை உடைத்து நறும் சுகந்திதமான குழல் மயிர்முடியுடைய ஆட்சியர் இடைச்சிகள் மத்தினாலே ஓசைப்படுத்திய தயிர் அரவம் ஓசையும் கேட்டிலையோ கேட்கவில்லையோ நாயகப் பெண் பிள்ளாய் பெண்களுக்கெல்லாம் தலைவியாயிருப்பவளே நாராயணன் மூர்த்தி நாராயணனுடைய அவதாரமான கேசவனை கண்ணனை பாடவும் நாங்கள் பாடச் செய்தேயும் நீ கேட்டே அப்பாட்டை கேட்டும் கிடத்தியோ இப்படி கிடக்கிறாயோ கிடக்கலாமோ தேஜமுடையாய் மிகுந்த தேஜஸை உடையவளே திரா கதவை திறந்து விடு ஏலோரெம்பாவாய். இத்தால் நம்முடைய அத்விதீயமான விரதம் சித்திக்கும். இங்கு தாத்பர்யார்த்தம். கீசு கீசு என்று எல்லா திசைகளிலும் வலியன் என்னும் பரத்வாஜ பட்சிகள் கலந்து பேசிய பேச்சின் ஒலியை நீ கேட்கவில்லையோ பகவத் விஷயத்தில் ரசத்தை அறிந்தும் மறந்து கிடக்கிற மதிகேடி அச்சுத்தாலியும் ஆமைத்தாலியும் கலகலவென்று ஒலிக்கும்படியான கைகளை அசைத்து மிக்க பரிமளத்தை உடைத்து சுகந்திதமான மயிர் முடியுடைய இடைச்சிகள் மத்தினாலே ஓசைப்படுத்திய தயிர் ஓசையும் கேட்கவில்லையோ பெண்களுக்கெல்லாம் தலைவியாயிருப்பவளே நாராயணனுடைய அவதாரமான கண்ணனை நாங்கள் பாடச் செய்தேயும் நீ அப்பாட்டைக் கேட்டும் இப்படி கிடக்கலாமோ மிகுந்த தேஜஸை உடையவளே கதவை திறந்துவிடு இத்தால் எங்களுடைய விரதம் சித்திக்கும். இங்கு விசேஷமாக அந்த பதங்களுக்கு விவரணம் சொல்லப்படுகிறது. கீசு கீசு என்று பட்சிகளுடைய பரத்வாஜ பட்சிகளுடைய கலரவம் சப்தம். ஆனைச்சாத்தம்
வலியன் என்னும் பரத்வாஜ பட்சிகள் கண்ணழகுக்கு பிரசித்தமானவை. பேசின பேச்சு, அந்த பட்சிகள் பேசும்படியான பேச்சை, அரவம் ஒலியை, துவனி, பேய்ப்பெண்ணே, பகவத் விஷயத்தில் ரசத்தை அறிந்தும் மறந்து கிடக்கிற மதிகேடி, காசும் அச்சுத்தாலி, பிறப்பும் முளைத்தாலி அல்லது ஆமைத்தாலி, இவ்விரண்டும் கூட ஆபரணங்கள். ஆபரணம் மட்டுமில்லை, இது விசேஷமாக விவாக குறிப்பை கொண்டு சொல்லும்படியானது 2 தாலிகளும். இது ரெண்டும் கலந்து கலகலவென்னு ஒலிக்கும்படியான சப்தம், அல்லது கை பெயர்த்து கைகளை அசைத்து வாச பரிமளம் மிக்கிருக்கிற நறும் சுகந்திதமான குழல் மயிர் முடியுடைய ஆட்சியர் இடைச்சிகள் கோபிகாஸ்திரீகள் மத்தால் ஓஷப்படுத்திய தயிர் அரவம், தயிர் அதனுடைய அரவம் ஓஷை. நாயகப் பெண்பிள்ளாய், பெண்களுக்கெல்லாம் தலைவியாயிருப்பவள், நாராயணன் மூர்த்தி, நாராயணன் பகவத்வாச்சகமான விஷயம், அவதாரமான கிருஷ்ணன், கேசவன், கண்ணன், கிருஷ்ணன் நாமம் அல்லது அவதாரம், இது 2க்கும் கொள்ள வேண்டியது. பாடவம் நாங்கள் பாடினாலும் கேட்டே நீ அத்தை கேட்டு கிடத்தியோ கிடக்கலாமோ. தேஜமுடையாய், தேஜஸ் பரிபூர்ணையான நீ, திரா வாசிலை கதவை வந்து திரா என்று பதங்களுடைய விசேஷார்த்த நிரூபணம்.